Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue the chapter Control and Coordination of class 10th Science Biology. So in the previous video, that is part number 6, we have studied about different endocrine glands, their location, they what the hormones they secreted and their functions. All these we have studied about pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, then testes, ovaries, pineal gland, hypothalamus. So all these different types of endocrine gland we have studied in the last video. Now this is the last video of the chapter Control and Coordination. So in this video we are going to study about plant hormones. So in animals, already we have studied that in animals control and coordination is achieved by two systems. One is called nervous system, that is through neuron, and another one is called as hormonal system, that is through hormones. And different hormones we have studied in the previous video. Now we are going to study about how the control and coordination in plants is achieved. We know that plant does not have any nervous system, and it doesn't have a fluid like blood also which carry the hormones. Here control and coordination in plants also achieved only through hormones. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ control and coordination in plants is achieved, and this plant hormone is also called as phytohormones. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಾದರೆ ಬ್ಲಡ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೋ ಬ್ಲಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ control and coordination is achieved only through, that is, hormonal system, that is through plant hormone, and those plant hormones are called as phytohormones. Plant hormones are also called as phytohormones. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ phytohormones, that is plant hormones ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. These plant hormones will maintain the growth of the plant body, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ phytohormones? The phytohormones will maintain the growth of the plant body. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, how the hormones will be transported, or how the hormones will move by a simple process that is called diffusion. So that means in plants the hormone which is secreted in one part will be transferred to another part through a simple process, and that process is called as diffusion. So what is diffusion? Diffusion is a process in which the hormone secreted in one part will be transferred to another part, or the hormones will move to another part through a simple process, and that simple process is called diffusion. So diffusion ಅನ್ನುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ there is a movement of material or substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್
plant hormones. Different types of plant hormones. So plant hormones nalli different types of plant hormones ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, the first type of plant hormone is called axin. So axin is the first type of plant hormone. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is secreted or synthesized at shoot part. It is secreted at shoot part in the that is plant body. So plant in a shoot inalli so ee axin secrete agutte. Hagare what are the functions of axin? So axin in a function ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So let us study about what are the functions of axin. Where it is secreted? It is secreted at shoot part. Hagare what is the function of axin? It helps in elongation of cells. ಸೊ ಸೆಲ್ಸನ್ನ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡ, ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಲ್ನ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಆಗೋದು. ಸೆಲ್ಸ್ ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ what is the first function of that is axin? It helps in elongation of cells. So cells elongate ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ helps in bending of stem. It helps in bending of stem towards light. Bending of stem towards light in the sense sunlight. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಒಂದು ಯಾರು ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಯಾರು ಗ್ರೋತ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗು, ಯಾರು ಗ್ರೋತ್ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇವುಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ಲಾಂಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಥಿಲೀನ್. ಎಥಿಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ 2 ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರೋತನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾರು ಗ್ರೋತನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್: ಆಕ್ಸಿನ್,
gibberellins, cytokinins. Name the growth inhibiting hormone, abscisic acid and ethylene. So first we have studied about axin, which is a growth promoting hormone. It helps in elongation of cell. It is secreted at shoot part, and it helps in bending of stem towards sunlight. So this is about axin. Now let us study about the second type of growth promoting hormone, that is called gibberellins. ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸ್. ಸೊ ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸ್. ಈ ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಡು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So who will promote seed germination? So seed germination will be provided by gibberellins. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ helps in, ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಟ್ helps in growth of stem and flowers. ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ gibberellins. So it helps in that is, first one is it promotes seed germination. Second one is it helps in growth of stem and flowers. ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ಸ್. ಈ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, it will do three functions. ಒಂದು, it helps in cell division. ಸೊ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಸೀಡು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಎರಡು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ of stomata during daytime. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ and fruits, and also the third is it helps in opening of stomata during daytime. So these are the functions of cytokinins, which is a growth promoting hormone. Now let us study about growth inhibiting hormone. A growth inhibiting hormone ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು abscisic acid ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ we call it as ethylene. ಹಾಗಾದ್ರೆ abscisic acid ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಗಿಬರೆಲಿನ್ಸು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಕ್ಕೆ? ಸೀಡ್ನ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೀಡು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನ ಇವನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಹಣ್ಣಾದಂತಹ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉದುರೋದು. ಸೊ ಏನು ಉದುರುತ್ತಾ ಇದೆ? ಲೀವ್ಸ್ ಉದುರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತಹ ಲೀವ್ಸು? ಹಣ್ಣಾದಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸು. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದೇ ಗಿಬರ್ಲಿನ್ಸು ಗ್ರೋತ್ನ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. So these are the three functions of abscisic acid. The first function of abscisic acid, it prevents seed germination, then it causes wilting of leaves, and the third one is it helps in closing of stomata during night time. So these are the functions of abscisic acid. Next let us see the function of the next one is next type of growth inhibiting hormone, that is called ethylene. So what are the functions of ethylene? So ethylene du kelsa, it helps in ripening of fruits. It helps in ripening of fruits. Ripening of fruits ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಣ್ಣು ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಯಿದ್ದು ಹಣ್ಣು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಎಥಿಲೀನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಥಿಲೀನ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಹಣ್ಣಾಗೋದು. ಸೊ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಣ್ಣಾದರೆ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು, ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋನೆ ಎಥಿಲೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಥಿಲೀನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು. ಆಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಸಿನ್ದು ಕೆಲಸ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಇದು ಸನ್ಲೈಟ್, ಇದು ಸನ್ಲೈಟು. ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎ ರೀಜನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಎ ರೀಜನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗನ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಶೇಡಿ. ಸೊ ಶೇಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಶೂಟಿನ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಶೂಟಿನ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಆಕ್ಸಿನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್, ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನೋಡಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ನ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಕ್ಸಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿನ್ನು ಈಗ ಶೂಟ್ನ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ನು ಈಗ ಶೂಟ್ನ ಟಿಪ್ನಿಂದ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಲಾಂಗರ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಸೊ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೀಗಿದೆ ಸೆಲ್ಸು.
ಹೀಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶೂಟ್ನ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಭಾಗ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಎ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನಿನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಫಸ್ಟು ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಶೂ ಟು ಟಿಪ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿನ್ನು, ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸು ಈ ಆಕ್ಸಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೆಲ್ಸು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸೆಲ್ಸು, ಈಗ ಸೆಲ್ಸು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಉದ್ದ ಆದಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೊಡಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿನ್ನು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆದಾಗ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆದಾಗ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಬಳ್ಳಿಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್. ಒಬ್ಬನ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್, ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಆಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೀಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೀಪರು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ರೀಪರ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು, ಹೌ ಡು ಆಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಸುತ್ತ ಸೊ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಟಚ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸು. ಈ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಲನ್ನು ಊರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಪ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಊರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಲು ಯಾರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೋ, ಸೊ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಟಚ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ದೂರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೀಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ the tendril, the part of the tendril away from the object that starts to grow. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಲು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೋ, ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಸುತ್ತ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಸಪೋರ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಸ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಲು, ಇದರ ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಲು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ರೋತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನ ಅಥವಾ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಹೀಗಿದೆ, ಸೊ ಎಲೆಗಳು ಹೀಗಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೀವ್ಸಿಂದ ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೀವ್ಸಿಂದ ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೀಫ್, from here to here, from here to here, like this the information will be carried. ನಾವು ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲೆಗಳು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ಖಂಡಿತ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಲೀಫು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ growth independent movement or gnostic movement, or it is also called as ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಯಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೈ ದ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, when we touch it suddenly it closes its leaves. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಸ್ಟಿಮುಲಿ, ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ತೀವೋ, ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ಇಟ್, ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ಈ ಎಲೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ವೆನ್ ಅವರ್ ಎ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಇಸ್ ಗಿವ್, ನಾವು ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಏನು ಲೀಫ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಲೀಫ್ಗಳ ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ದ ಲೀಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್? because due to change in water content of the leaf. ಸೊ ಆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತನ್ನ ಶೇಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ದ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ changes its that is why the touch me not plant closes its leaves when some stimuli is given. ಸೊ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟಿಪ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್, ಈ ಲೀಫಿನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ತನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವೈ ದ ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಷನ್, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಖಂಡಿತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಂಟು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? The movement of the part of a plant body, the movement of the part of a plant body towards stimulus or away from the stimulus is called as tropic movement. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಿ.
ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಕಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮುಲಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಐದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ we call it as tropic movement. ಹಾಗಾದ್ರೆ there are different types of tropic movements. One is called phototropism. First one is phototropism. Photo andre light, tropism andre movement, the movement of the part of the plant body in response to light. The movement of what is phototropism? Photo andre light. What is phototropism? The movement of part of a plant body, the movement of part of a plant body in response to light. In response to light. So plant body, so ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಲೈಟ್ಗೆ. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, that is root. So root is not moving towards the sunlight, it is moving away from the sunlight. Here sunlight itself is the stimulus. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾರು ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಇಂದ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ away from the sunlight is away from the light, it is called negative phototropism. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್? ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ವಾಟರು, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ನ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ part of a plant body in response to water. Example ನಾವೀಗೆ ತಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ವಾಟರು. What is meant by positive hydrotropism? The movement of the part of the plant body that is towards stimulus. That is we call it as hydrotropism. Hydrotropism andre the movement of the part of the plant body towards water. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಾಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೀರಿರೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ away from the water, that is stem. So positive phototropism, root is an example. Negative hydrotropism, stem is an example. So positive ಗೆ stem, negative ಗೆ root. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ರೂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಸ್ಟೆಮ್.
ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ನಿಂದ. ಅಂದರೆ ರೂಟು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ part of a plant body in response to gravity of the earth. In response to gravity of the earth. ಆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ, ಅರ್ತ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ತಗೋಣ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ರೂಟ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. Then what about negative geotropism? Example for negative geotropism is stem. Stem is moving away from the gravity of the earth. Root is moving towards the gravity of the earth. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೀಮೋ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ part of a plant body in response to chemicals. So chemicals ke takkante, chemical is the stimulus and movement is the response. Agar the movement of a part of a plant body in response to chemicals is called as that is chemotropism. Example, very important example, the movement of, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಔಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, the movement of part of a plant body in response to the movement of the ಹೀಗೆ ತಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ pollen tube, the movement of pollen tube towards ovule. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಥಿಗ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಅಂತ, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. The movement of a part of a plant body in response to thigmo andre touch, in response to touch is called as thigmotropism. So the movement of a part of a plant body in response to stimuli, that is in response to touch, is called as thigmotropism. Example, creepers, the growth of creepers and climbers.
ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೀಪರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಪರ್ಸು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಟಚ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನು ಸುತ್ಕೊಳೋದು ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಎರಡನೇದು ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಮೂರನೇದು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಐದನೇದು ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಲೀವ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಶೂಟು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಆಯಿತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀವ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀವ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ನೋ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಲೈಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟು ಬದುಕಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವು ಲೀವ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ will makes the touch me not plant leaves to close. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂರನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್, ಈಗ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ನ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಸೆಲ್ಸು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವ ಹಾರ್ಮೋನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್. So this is all about the chapter control and coordination. So successfully we have completed all the topics related to control and coordination, and from the next class we are going to start to solve some of the midterm question papers. So next in the now midterm question papers na solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So till then, thank you very much.